बर्तमान जानिमा आमे धनुराशि विषय धनुराशि व्यक्ति मानकर समय 2025 नूतन वर्षटी केमिति कटिब। धनुराशि हूँ आपंकर 19 9 20 9 21 9 तीनोटी 19 मूला धनु पूर्वाषाढ़ा धनु उत्तराषाढ़ा धनु ये सब तीन नक्षत्र गोटे राशि 3 नक्षत्र भोग हे। धनुराशि आपणकर 14/5 पर्यंत बृहस्पति षष्ठ प्रथम दुईटा भाग आम प्रथम आपको कही 14/5 गोटे फल 14/5 ठार गोटे फल कारण 14/5 बृहस्पति 29/3 शनि 18/5 राहु एवं केतु ये चलन हो जेहतु 14/5 18/5 पर्यंत आपंकर गोटे फल पड़ो 14/5 ठार आप जातकर किसी भल हो पारे कि मंद हो पारे आम कहूँ आपको 14/5 पर्यंत धनुराशि होती षष्ठ बृहस्पति तृतीय शनि एवं राहु रही चतुर्थ केतु रही दशम बृहस्पति षष्ठ शनि तृतीय राहु आपणकर रही चतुर्थ केतु दशम दुईटी ग्रह शुभ दुईटी ग्रह अशुभ। मुख्य ग्रह कौन ना बृहस्पति रही षष्ठ सी आप अशुभ शनि आपणकर तृतीय रही सी आप भल किंतु आपणकर राहु रही चतुर्थ सी आप खराब केतु दशम रही सी आपको भल पड़े। मुख्य ग्रह आपणकर शनि एवं केतु ये दुईटी ग्रह आपको भल फल देवे। अब दुईटी ग्रह आपणकर बृहस्पति एवं राहु ये रही षष्ठ राहु रही चतुर्थ ये आपको अशुभ फल देवे। षष्ठ बृहस्पति कौन करेंगे ना रोग व्यवसाय मान क्षेत्र में कौन करेंगे रोग ऋण शत्रु व्यवसाय विवाद ये समस्त सृष्टि करेंगे। व्यवसाय मान क्षेत्र में आपणकर देह टे खराब रहा व्यवसाय में रोग देह टे खराब रोटा कि आप रोग आप व्यवसाय जी समय दवा कथा ताकू दे पारे से बेटर व्यवसाय आपंकर किसी क्षति घटो जहाँ आय करते कि कमी और आप व्यवसाय मनटा जमा ठीक रहा कारण आप व्यवसाय समय देवे नहीं व्यवसाय है ना बेसी आग्रह आप व्यवसाय प्रति रहा व्यवसाय आपंकर विशेष रोजगार हम ना जो जिनसा आप बिकुंट से जिनसा आपंकर किसी घाटा कर ट्रांसपोर्टेशन हो कि कर्मचारी समस्या हो कि अलग किसी ग्राहक समस्या हो कि आप जहाँ माल आनुँच जिनस आनुँच से सहित समस्या हो किसी समस्या शत्रु मैंने लगी रे से आपंकर निजर लोक मैंने कर्मचारी समस्या आपंकर ट्रांसपोर्टेशन समस्या एवं ये समस्त समस्या एवं स्टोरेज समस्या किसी समस्या व्यवसाय बहुत समस्या अच्छी सब समस्या तो आम जानी नौ कि व्यवसाय किसी समस्या लगे शत्रु बुद्धि घटो आप जहाँ को भल कथा कहे जो व्यवसाय मुख्य है व्यवहार बिजनेस प्रथम बी है व्यवहार व्यवहार टी आपंकर मुख्य है आपंकर व्यवहार ठीक रोकता से व्यवसाय व्यवहार आपंकर खराब हो क्या सागर भलरे कथबार्ता करेंगे नहीं एवं लक्ष्मी बसती जिह्वाग्रे मित्रवान भवा जिह्वाग्रे बंधन प्राप्त जिह्वाग्रे मरण ध्रुवम व्यवसाय है आपंकर लक्ष्मी बसती जिह्वाग्रे अर्थ कहना जिह्वाग्रे लक्ष्मी बास कर जिभर लक्ष्मी बसुँच ना आपणकर आप जिभटा एपट सेपट है आप कथा कहे आपणकर भल कथा टे कहले ग्राहक सन्तुष्ट हे आप जहाँ 5 टका जिन 25 टकर बिकतु कि लोक आप आसवे आप देखिए बहुत व्यवसाय क्षेत्र में आप देखिए बहुत व्यवसाय आप लक्ष्य करेंगे से खाली जी गला नमस्कार कर भल व्यवहार दे 5 टका जिन 25 टकर बिकिदेवे किंतु से व्यवहार में आपंकर किसी गड़बड़ हो जो आपंकर सबू सारा ये लोक शत्रुता आचरण करेंगे शत्रु हो ये जिनटी आपंकर शत्रु हम। तृतीय जिन शनि आपंकर तृतीय रही तृतीय शनि रही चतुर्थ शनि हो 29 पर तेणु जेहेतु आगू को चतुर्थ शनि आसुँच ये षष्ठ बृहस्पति अच्छा सी आप व्यवसाय किसी उन्नति करेंगे ना आप जो व्यवसाय नूतन बढ़ाई चाहिए कि नूतन व्यवसाय में चाहिए कि किसी पैसा संचय करने चाहिए कि गोटे जगह कि कौन गोटे उन्नतिमूलक कर्म पैसा को इन्वेस्टमेंट करने चाहिए आप किसी बाधा सृष्टि हो आप व्यवसाय क्षेत्र में बाधा आयर क्षति एवं मानसिक अवसाद अपव्यय रोग ऋण करेंगे ऋण कहीं कर व्यवसायी जदि व्यवसाय भल चलती व्यवसाय मैंने से किसी कौन कारण ऋण करती किसी नुआ व्यवसाय करने कि कौन करने जहाँ हो आपंकर किसी समस्या देखा कि व्यवसाय अधिका खर्च हो आप ऋण करेंगे लोन करेंगे प्राइवेट लोन हो कि गवर्नमेंट लोन हो बैंक आणतु कि कौन प्राइवेट लोक ठार आप लोन आणतु लोन रोग ऋण
ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଘଟିବ। ତେଣୁ 14/5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ରହିଲେ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶନି, ଚତୁର୍ଥ ରାହୁ, ଦଶମ କେତୁ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। ଆପଣ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଚାକିରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେନି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିବେ ଭଲ କଥାଟି କହିଲେ ମନ୍ଦ ହେବେ। ଆପଣ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବେ ଏଇ ଥଟ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆପଣ ମନ ସବୁବେଳେ ବିଷଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିବାଦୀୟ ହେବ। ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା ସେଥିରୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବେସରକାରୀ କର୍ମଜୀବୀମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ। ଚାକିରି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସ୍ଥାନ ସେ ମଧ୍ୟ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକି ଲୋନ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀ, ବିବାହ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ 14/5 ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ବିବାହ କର୍ମର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 14/5 ପରେ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ହେବେ, ଏ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଏ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସେସନ୍ କରିବା ବା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହଟି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ନ କରିବାଟା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିବାହ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ବିବାହ କର୍ମଟି ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ଘାଟା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟି ମଜବୁତ ହେବ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି, ତୃତୀୟ ଶନି ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ରହୁଛନ୍ତି, ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବାପା ମା, ବାକି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଯାଆ, ଦିଅର, ଦେଢ଼ଶୁର ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଆପଣ ଦେହ ପା ଟିକେ ଖରାପ ହେବା, ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ହେବା, ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା ହେବା, ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ହେବା, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଲାଗିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ମନ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଟିକେ ଭୋଗିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଶନି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି, ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ଚାକିରିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଇ ବର୍ଷଟିଯାକ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ, କାରଣ ତୃତୀୟ ଶନି, ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଚାକିରିରେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାକିରି ଆରାମରେ ପାଇପାରିବେ। ସାରା ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସମୟ। ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ହେବେ, ତୃତୀୟ ଶନି, ଚତୁର୍ଥ ଶନି ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଶନି ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାକିରି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାକିରିରେ ଅସୁବିଧା ହେବେ। 14/5 ପରେ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ହେଇଯିବେ, ଶନି ଚତୁର୍ଥ ହେଇଯିବେ, ରାହୁ ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଏବଂ କେତୁ ହେଇଯିବେ ନବମ। 14/5 ପରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଶନିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସୁବିଧା କିଛି ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଆଗକୁ ଅବଶ୍ୟ 2 ମାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ହେବେ, ପୁଣି ସପ୍ତମକୁ ଆସିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ 2 ମାସ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ, ଆପଣ କର୍କଟକୁ ଯିବେ, ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ସପ୍ତମକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ନୁହଁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି କ୍ଷତି ବା କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ଏତେ ବଡ଼ ହେବନି, କ'ଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେବ। କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କର କର୍ମରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କର୍ମଜୀବୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପ୍ରେମାଶାୟୀ, ଗୃହିଣୀ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 14/5 ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତା ଭିତରେ ଖରାପ ଫଳଟି କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଫଳ ଯେହେତୁ ଶନି ଚତୁର୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗେ। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନ କେଉଁଥିରେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସହକର୍ମୀ, ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହେବ।
ଧନ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ହଜି ଯାଇପାରେ, ଜିନିଷ ହଜି ଯାଇପାରେ କି ନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବେନି, କାରଣ ଆମର ପଇସା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା ମାନି ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ମାନି ମକଦ୍ଦମା ଟିକେ ଲାଗିପାରେ। ଯାନବାହନରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ି ଖରାପ, ଆପଣ ଆଜି ସଜ କରୁଛନ୍ତି କାଲି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ କ୍ଷତାନ୍ତ, ଦୁର୍ଘଟଣା କିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ଖରାପ ସମୟ ଥିବ, ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଯେହେତୁ ଆସିବେ 29 ଦିନ ପରେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ବିବାଦ, ଜମି ଜମା ବିବାଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ପରେ 29 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାଦ ହେଇକି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇପାରେ। ଇଏ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଶୁଭଫଳ ବଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ହେତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଟିକେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେବ। କ'ଣ ନା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ କ୍ଷତି, ଯାନବାହନରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ଏସବୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେ। ଏ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନି ହେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଶନି ଚତୁର୍ଥରେ ଥିବା ହେତୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭୋଗ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ରୋଗ ହେଲା ବାୟୁ ରୋଗ, ବାତ ରୋଗ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ 29/3 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିହାତି ଦରକାର, ଅଲଗା କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର, ଶନିଙ୍କର ବାଡ଼ିଅଁଳା କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର କବଚକୁ ଧାରଣ କରି ଯେଉଁଦିନ ଧାରଣ କରିବେ ଆପଣ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ମକର ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନରେ ଧାରଣ କରିକି ଆକୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ଶନିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ଆକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶୋଧନ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଲଗାଇବେ। ଲଗାଇକି ଆକୁ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶନିଙ୍କର ଋଷି ଆଦି କରି ଆକୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶନିଙ୍କ ହେତୁକ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶିର ଯେଉଁଦିନ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଦିନ ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ବୁଧବାର, ସେଇଦିନ 1/1/2025 ସେଦିନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 21/10 ମକର ରାଶି। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 21/10 ରବି ମହାଦଶା, ରବି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି। ଧନୁ ଲଗ୍ନରେ ଯେହେତୁ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଧନୁରାଶିର ପ୍ରଥମ ଦିନ 1/1/2025 ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ଧନୁରାଶି ଏବଂ ମକର ରାଶି ଏ ଦୁଇଟିଯାକ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ତେଣୁକରି ଜାତକରେ ବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। କେବଳ 29 ଦିନ ପରେ ଶନି ଚତୁର୍ଥ ହେଲେ ସେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ, ସମ୍ପଦ, ମାନସିକ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ପଦର ବର୍ଷ ହେବ। ଆମେ ଏହାକୁ କାମନା କରୁଛୁ, ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ।